गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असी अपना प्लस टू क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस उसकी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करांगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हुण देखो अपने को सब तो पहला ये एक कंसैप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की हुंदा, सपोज कर लो साडे कोले दो अलग अलग फंक्शन है, आप ले लिया भी जो एफ फंक्शन है वो अपने को हैगा x² + 3। ठीक है जी। एफ एक्स फंक्शन लैट कर लिया तो एक फंक्शन ले लिया अपना सैकेंड जी एक्स ले लिया जिवें आपां cos x। ठीक है जी। दो अलग अलग सैट जिहड़े हैगे ने फंक्शन आपां अपने कोल सपोज कर ले। हुण जे असीं इहनूं लिखीए जिहड़ा हैगा फॉग एंड इत्थे गॉफ। हुण ये फॉग ते गॉफ ये है की ने जे आपां अपने कोल इत्थे x एलीमेंट ले लईए। ठीक है जी। देखो हुण इहनूं किवें लिख सकदे हां असीं जिहड़ा फॉग है f g ऑफ x। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ g f of x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ gx ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ f g of x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ fx ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ y ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। y² + 3 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, z ਆ ਜੀ z² + 3 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ gx। ठीक है जी। हुण आपां अपने फंक्शन दे विच की पुट कर सकते हैं जिहड़ा f of gx है वो की होगा अपने कोले किहदे कोल होगा gx² + 3। हुण देखो साडे कोले gx फंक्शन की है, gx फंक्शन की है cos x। ठीक है जी। हुण gx की जगह ते असीं की लिख सकते हैं cos of x इहदा स्क्वायर होल स्क्वायर + 3। ठीक है जी। हुण ये की बन सकदा अपने कोले cos² x + 3 मीन्स एफ जी ऑफ एक्स की आ गया साडे कोले cos x² + 3। ये जिहड़ा फंक्शन आ गया इहनूं असीं बोलदे हां कंपोजिशन फंक्शन। मीन्स की हो गया भी जदों असीं दो या दो तो वध फंक्शनस नूं आपस दे विच जोड़ दिंदे हां वो की बन जांदा साडा कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस। ठीक है जी। हुण जिवें इधर अपने कोले हो गया ये फॉग सीगा, सिमिलरली असीं गॉफ। हुण गॉफ की जगह ते की होगा देखो g ऑफ fx। हुण इत्थे g of fx का मतलब की आ भी असीं की करना है x की जगह ते की पुट करना है जिहड़ा हैगा fx। ठीक है जी। मींस की आ जाऊगा g fx की जगह ते असीं x की जगह ते की पुट करांगे cos fx। ठीक है जी। cos की हो गया अपना fx। हुण fx की वैल्यू की है। ठीक है। x की जगह ते की पुट करांगे असीं cos x² + 3। ठीक है जी। हुण अपना की फंक्शन आ गया cos x² + 3। ये की है अपना g f of x। हुण आप अपनी एक्सरसाइज दे सम देख रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो की कह रहे हैं लेट f अपन एक फंक्शन देता f ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ एक डोमेन एंड कोडोमेन है एंड सिमिलरली अपन ਨੂੰ g फंक्शन देता ਉਹਦੀ डोमेन ਤੇ कोडोमेन गिवन करती। ठीक है जी। भी गिवन y कहते ये तो अपने को जो फंक्शन है वो की बनता है जे असीं f की वैल्यू 1 लैने fx की वैल्यू 1 लैने तो साडी जिहड़ी डोमेन है कोडोमेन है वो की आउंदी है 2। देखो किवें आपां इहनूं राइट ही कर लैने सॉल्यूशन। मींस जे असीं अपने कोले fx ठीक है जी x की वैल्यू 1 लैने तो जिहड़ी साडी ये तो डोमेन होगी कोडोमेन की आ गई फिर 2। ठीक है जी। इसी तरह ही जे असीं f की वैल्यू x की वैल्यू 3 लैके चलदे हां तो साडी कोडोमेन की आउंदी आ 5। सिमिलरली जे असीं f की वैल्यू 4 लैने साडी डोमेन 4 है तो कोडोमेन की होगी 1। ठीक है जी। एवें आपां नूं g फंक्शन दे विच दिता जिहदे विच जे असीं g1 लैके चलदे हां तो साडी कोडोमेन 3 आउंदी है। जे असीं g2 लैके चलदे हां फिर भी 3 आ रही है। ठीक है कोडोमेन। जे g5 लैके चलदे हां फिर कोडोमेन साडी की आउंदी है 1। हुण सानू की कहा है राइट डाउन गॉफ। असीं ने गॉफ राइट करना है g एम लेके चल गई। हुण इहनूं आपां किवें राइट कर सकते हैं g ऑफ fx। ठीक है जी। हुण fx जिवें ते x की जगह ते वैल्यू अपने फंक्शन दे विचों ठीक है जी डोमेन जिहड़ी हैगी अपनी 1 पुट कर लईए आपां g f1। हुण जिहड़ा f1 देखो किहदे कोल अपने कोले 2 दे। हुण आपां f1 की जगह ते की वैल्यू पुट करांगे 2। हुण देखो g2 किहदे कोल
3 ਦੇ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਉਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ g f x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 3 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। g f x f3 ਹੁਣ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ g 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। g5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆ ਕੋਡੋਮੇਨ 1। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 4 g f x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 4 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ f4 ਕੀ ਦੇ ਕਲਾ 1 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। g1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ g1 ਕੀ ਦੇ ਕਲਾ 3 ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗੌ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ 1 ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਕੋਡੋਮੇਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 3। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਐਂਡ ਜਦੋਂ 4 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 3। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੌ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਗੌ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ let f g and h ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ f g and h ਕਹਿੰਦੇ from r to r show that ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ f plus g ਆ of h ਕਿਹਦੇ ਇਕਲੂਗਾ g of h ਦੇ and plus f of h ਦੇ plus g of h ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ r to r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ g ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ r to r। r ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ h ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ r to r। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਹਿੰਦੇ f plus g of h ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ f of h plus g of h। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ f plus g of h ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ x ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ x ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ a plus b into c ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a into c plus b into c ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f hx plus ਸੇਮ g ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g hx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f h of x ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f of h x plus g of h x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਊਗਾ f of h plus g of h ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ f dot g of h। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f of hx dot g of hx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f of h x g of h x। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ f dot g of h is equal to f of h dot g of h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਗੌਫ ਐਂਡ ਫੌਗ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੌਫ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੌਗ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ fx ਤੇ gx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੌਗ ਤੇ ਗੌਫ। f of x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਡੂਲ ਆਫ x ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ gx ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੋਡੂਲਸ 5x plus 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਫ। ਦੇਖੋ ਗੌਫ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ g f of x। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ f of x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ f of x ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉ ਮੋਡੂਲਸ x ਤੇ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ fx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਡੂਲ ਆਫ x ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ g ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x।
ਹੁਣ जी x x की आ गया साडा मॉडुलस x ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 5 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ x plus 2 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ cos। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ fog। fog ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ f g of ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ g f of x, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ f g of x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ gx ਦੀ। ਹੁਣ gx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ f ਮੋਡੂਲਸ 5x plus 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 5x plus 2, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਹੈ, fx ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇਤਾ 8x³ ਦੇ ਐਂਡ g of x ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ x1/2 ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੌਸ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ g f of x। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ f of x ਹੈ, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 8x³ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ g x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ f of x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 8x³। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ g x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ g x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8x³ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1/2। ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 1/, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੋਈ ਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਦੀ 3 ਪਾ ਲਈ, ਹੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ fog ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ fog। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ f g of x ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ g of x ਦੀ। g of x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ x1/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 8x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1/3 ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ q, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 8x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, if fx ਆਪਾਂ ਨੂੰ fx ਕੀ ਦੇਤਾ 4x plus 3/6x minus 4 ਕਹਿੰਦੇ x is not equal to 2/3। ਇੱਥੇ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is not equal to 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2/3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2/3 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 0 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 2/3 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ f of fx is equal to x ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ f of f ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ x ਦੇ। ਫॉर ਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ f of f ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ x ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ f of f ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f of fx। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ f of fx ਹੈ fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੱਲਾ fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੱਲਾ f 4x plus 3 6x minus 4 ਇਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ fx ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ fx x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 4 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 4x plus 3 6x minus 4 ਫਿਰ plus 3 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 4x plus 3 over 6x minus 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -4 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ -4।
देखो जे हम ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਈ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ 4 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 16x ठीक है जी 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਲੱਸ 12 ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ 18x 3 ਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ -12 ओवर देखो अपने को एलसीएम किया 6x - 4 सिमिलरली ये वाला 6 नु अपन मल्टीप्लाई करेंगे सारे नाल 6 4 जा 24x 6 नु 3 नाल करेंगे 18 ठीक है जी सिमिलरली अपने को देखो की आऊगा हुन अपन 4 नाल करना सारे नु जेड़ा साडा एलसीएम है ठीक है जी 6x नु सी 4 नाल मल्टीप्लाई कीती -24x ठीक है जी माइनस माइनस प्लस हो गया 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ 16 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ 6x - 4 ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਸੀਐਮ ਇਹਦਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ प्लस का 12 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 0 मींस की हो गया खत्म हो गया दोनों ਨੂੰ प्लस करांगे ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 34x ठीक है जी ओवर दे ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 24x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 24x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ 18 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 30 34 ਨਾਲ 34 ਕੈਨਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ f of x is equal to x ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ state with reason whether following functions have inverse ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੋਵੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 1 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ f to f ਜਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 4 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 10 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 1 ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਡਰ नहीं होना चाहिए सेम इमेज नहीं होनी चाहिए देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਵਾਲੀ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਟ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਬਟ f ਇਜ਼ on to ਹੈਗਾ ਬਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 1 नहीं हैगा मींस on to हैगा 1 नहीं हैगा अपन बाइजेक्टिवली की चाहिए नहीं दोनों इट मींस की हो गया इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया ठीक है जी जे नॉट बाइजेक्टिव है इट मींस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ f5 ਤੇ f7 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ f5 ਤੇ f7 ਕੀ ਹੈ 4 ਹੈ f5 ਤੇ f7 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਪਈ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਟ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ 1 ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾਟ बाइजेक्टिव हो गया बाइजेक्टिव हो गया इट मींस की हो गया इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स किथे एग्जिस्ट करूगा जिथे साडा जेड़ा फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ देखते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन च की कहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ शो दैट फंक्शन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f - 1 to 1 ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੱਕ। गिवन y ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ गिवन x / x + 2 is 1 1। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ गिवन ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਹੈ। देखो 1 1 ਲਈ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮ। ठीक है जी की करेंगे ਆਪਾਂ अपना ਜਿਹੜਾ गिवन फंक्शन है वो लिख लिया। उस तो बाद आप दो एलिमेंट कोई भी नंबर ले लो x1 ले लो y1 ले लो। ठीक है जी जिवें मैं लेके चली हां भी f(x) = f(y)। ठीक है जी हुण आप अपने गिवन फंक्शन दे विच पुट करांगे सेम है भी रह जाएगा f(x) का। ठीक है जी f(y) की जगह ते x की जगह ते की आ जाएगा अपने कोले y आएगा। इस वजह दी क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो x ਨੂੰ y ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤੀ xy, x ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤੀ +2x = सिमिलरली ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ y ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤੀ xy ਤੇ 2 ਨੂੰ y ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤੀ +2y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ xy ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ xy ਨਾਲ xy ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 2x = 2y 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ x = y ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 1 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ x in terms of y means x in terms of y अपन ये फाइंड आउट करना है। देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ y = ਆਪਣੇ गिवन ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ f(x) ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ yx y ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 2y x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ x ਦੀ 2y ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ x byx ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 - y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2y 1 - y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 2y 1 - y = x। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲੇ ਸੀ x = gy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ gy ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ gy = 2y 1 - y। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫੋਗ ਤੇ ਗੌਫ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਲਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਗ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ g f(x)। ठीक है जी ਹੁਣ f(x) ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x + x / x + 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g of y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ x / x + 2 ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ x / x + 2। ठीक है जी 2 ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x / x + 2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1 - y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x / x + 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2x x + 2 ਨਾਲ x + 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x + 2 - x x ਨਾਲ x ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x / 2 = x। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਗੌਫ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੋਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ y। ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ x ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ x ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ y। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 2y 1 - y ਜਿਹੜੀ ਸੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है 8th क्वेश्चन। देखो की कहा कंसीडर फंक्शन r पॉजिटिव 2 की कहा 4 तो स्टार्ट होंदा है इनफिनिटी तक खत्म होंदा है। इट मींस कि इथे r पॉजिटिव का मतलब की हैगा भी इथे जिहड़े हैगे रियल पॉजिटिव नंबर लेने ने असि। ठीक है जी गिवन y फंक्शन अपन की देता है f(x) = x² + 4। शो की करना है शो दैट f इज इनवर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ गिवन y f(y)। ठीक है जी इनवर्स होता है ए हो गया वेयर r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ r नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। r पॉजिटिव का मतलब की है नॉन नेगेटिव मींस नेगेटिव नहीं होने चाहिए बाकी सारे की होंगे रियल नंबर लेने ने अपन ने।
देखो ना अपन गिवन फंक्शन की देता f(x) = x² + 4। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 1 1 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਫॉर 1 1 1 1 ਲਈ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ ਆਪਣੇ f(x) = f(y) ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ फंक्शन की है x² + 4 तो अपना ये वाला फंक्शन की बनूंगा y² + 4 ठीक है जी हम y नाल y कैंसिल की रह गया अपने को x² = y² तो की आ गया ये x = y मींस f इज 1 1 फंक्शन हो गया। देखो इस तो ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ x in terms of gy मींस ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x² + y x² + 4 ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਜਿਹੜਾ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ = x² y - 4 स्क्वायर इधर आ गया √ बन जाऊगा मींस x की आ गया साडे कोले y - 4 इस तो बाद देखो जेड़ा साडा फंक्शन सीगा gy ठीक है जी gy की निकल आ गया x से x की वैल्यू साडे कोले की आ गई y - 4 दा √ हुन इस तो बाद देखो ये तो साडा स्टेप फर्स्ट सीगा ठीक है जी स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड की हुंदा है कि ਅਸੀਂ फॉग ते गॉफ फाइंड आउट करना हुंदा है मींस की होगा स्टेप सेकंडली ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ gov x = ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ x ਤੇ and fog x fog y = ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ y ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ gov ਕਰਦੇ ਹਾਂ gov ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ f(x) ਹੁਣ ਇੱਥੇ f(x) ਕੀ ਦੇ ਇਕਲਾ x² + 4 ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ gx² + 4 ठीक है जी ਹੁਣ gx मींस अपने को ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੋਗੀ y ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੇ x² + 4 - 4 ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ √ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਨਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x² ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਕੈਨਸਲ मींस ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ x ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ gov x = x ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ fog ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ fog ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ f ਇਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ gx ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ gx ਕੀ ਦੇ ਇਕਲਾ y - 4 ਦਾ √ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f(x) ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ f(x) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ y - 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ √ ਦਾ स्क्वायर ठीक है + 4 यही बनूंगा देखो स्क्वायर नाल √ कैंसिल की रह गया सारे कोले y - 4 + 4 4 नाल 4 कैंसिल = y ठीक है जी यही प्रूफ करना सी ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ 9th ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f(x to y) be an invertible function ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ 1 1 ਹੈ on to ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੋ that f has unique inverse ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਊਗਾ ਲੈਟ g1 ਐਂਡ g2 ਵੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫॉर y ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ g1 ਐਂਡ g2 fog g1 y ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ fog g1 y ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ y ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ fog g2 y ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ y ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ fog g1 y ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ g of g1 y ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f g2 y ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ
x1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ fx2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ x1 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ x2 ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ x1 x2 ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ g1y g2y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਮੀਨਸ g1 ਐਂਡ g2 ਆਰ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ g1 ਐਂਡ g2 ਆਰ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਵਨ y ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ f1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ a ਦੇ ਐਂਡ f2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ b ਦੇ, f3 ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ c ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ f ਇਨਵਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗੇਨ ਇਨਵਰਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ f3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, f ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, f ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ a b c। ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ f1 ਕੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ a, f2 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ b, f3 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ c। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ g, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਡੋਮੇਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ga ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ga, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 1, gb ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ gc ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਸਲੀ, ਫੌਗ ਤੇ ਗੌਫ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੌਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੌਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ f g of a। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ f g of a ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 1 ਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f1। ਹੁਣ f1 ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇ, ਮੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਉਹ ਹੀ ਆਊਗਾ। a ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ a ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ fog b ਲਈਏ, fog b ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ for f g of b ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ gb ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ p, ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ f of g c ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ f g c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ f3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲੀ c, ਮੀਨਸ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਫੌਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਗੌਫ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਸੀ abc ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ 1 2 3। ਦੇਖੋ f1 ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ g f of 1। ਹੁਣ f1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ a, ਮੀਨਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ga ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ga ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ 1 ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਫ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ g of f2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। f2 ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ b ਦੇ, gb ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ gb ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ f of 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g fc ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ fc ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ gc ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੇ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f is inverse of g and ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ g is inverse of f ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ g ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ f ਇਨਵਰਸ f ਦੇ ਠੀਕ है दोनों साइड से अगेन इनवर्स कर दिए ठीक है।
दोनों साइड्स से अगेन इनवर्स करता, इनवर्स नाल इनवर्स कैंसल, तो साडा f की है f इनवर्स यही ਅਸੀਂ शो करना सी। ठीक है जी। इस तो बाद आप देख रहे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को 12th क्वेश्चन है। देखो की कहा आपको लेट फंक्शन x to y be an invertible function, इनवर्टिबल शो करना है, शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स f मींस ਅਸੀਂ ਕੀ शो करना है ਵੀ ਜਿਹੜਾ f ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ f ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇਤਾ f x to y। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ मींस कि उल्टा g ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y to x। ठीक है जी। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਟ मींस ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ f ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ f ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵਰਸ, f will be the inverse of ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ g ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ f will be the inverse of g ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ g will be the inverse of f। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, f will be the inverse of g means f inverse is equal to g। सेकंड कंडीशन तो की लिख सकते हैं ਅਸੀਂ g ਇਨਵਰਸ f। ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ f ਇਨਵਰਸ is equal to g, दोनों साइड से इनवर्स ले ली ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ठीक है जी। टेकिंग इनवर्स on both sides। ठीक है जी। दोनों साइड से इनवर्स ले लिए तो देखो की होगा ਇੱਥੇ f इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू g इनवर्स। ठीक है जी। हम g इनवर्स की दे कल अपने कोले f दे। ठीक है। f इनवर्स f इज इक्वल टू की आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ f, यही शो करना सी। ठीक है जी। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को लेगा 13th क्वेश्चन। देखो की कहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ इफ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r to r फंक्शन देता गिवन y, ਜਿਹੜਾ गिवन फंक्शन है वो की है ਸਾਡਾ 3 - x ਦੀ ਕਿਊਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ 1/3। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ f of x is ਇਹ फोर ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ r to r मींस रियल टू रियल है। ठीक है जी। गिवन फंक्शन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ fx 3 - x ਦੀ ਕਿਊਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड आउट ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी। फाइंड आउट ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ f of f। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ f of fx। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ fx ਕੀ ਦਿੱਕਲ ਹੈ 3 - x ਦੀ ਕਿਊਬ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 - x ਦੀ ਕਿਊਬ 1/3 ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ x ਦੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ। ठीक है। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 कैंसिल हो गया, सारे दी पावर 1/3 भी है कि ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲੇ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 3 - 3 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ x ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1/3। 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ C ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 14th क्वेश्चन है वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।